वंदना अपा को अनुरोध करुची से एक मातृ संगीत गान करिवे। वंदना अपा। आखिरे देखिनी लाभिची मनसे अंतररे भल पाइछि। आखिरे देखिनी लाभिची मनसे अंतररे भल पाइछि। निहाती आपण भाविने खाली, निहाती आपण भाविने खाली मामा मांडीछि। आखिरे देखिनी लाभिछि मनसे। वंदना आपा बोधे डिस्कनेक्ट हो जाइछन्ती तथापि टिके। वंदना आपा। वंदना आपा सुनी पारुचन्ती हमको? वंदना आपा सुनी पारुचन्ती कि? हो हो जा। वंदना आपा बोधे वर्तमान आम सहित डिस्कनेक्ट हो जाइछन्ती, तेणु आउ वंदना आपा को अबे परवर्ती समय देखिबा कनेक्ट हेले। वर्तमान मु आमर अति प्रिय भवेश भाई को अनुरोध करी से आजिर विषय वस्तु उपरे तांकर वक्तव्य प्रदान करिवे। तांकर आलोच्य विषयटी हला प्रज्वलित आह्लादर अग्निशिखा द फ्लेम ऑफ रेडिएंट हैप्पीनेस। भवेश भाई को अनुरोध करुचे। भवेश भाई आपणकर वक्तव्य रखंतु। भवेश भाई। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन पाठचक्र आवाहक आम समस्त सम्मानस्पद चित्तरंजन सेनापति भाई, आजिर कार्यक्रम को परिचालना करुवा प्रिय सुशांत भाई, आजिर कार्यक्रम रे जो माने सफलतार सहित भाग नेले आम समस्त प्रिय भाग्यपा दीप्सिता भौणी, वंदनापा एवं उपस्थित भाई भौणी माने, हमें जो विषय को नहीं आलोचना करुछु से आलोचनार सामान्यतम इंगित आपण पाई पारिथिबे। कारण वर्तमान महाशक्ति मांकर पूजार समय, आम से पूजा को लक्ष्य करी तांकरी निराजना पाई, तांकरी स्मरण पाई, तांकु आमर सीमित मनोबुद्धि चेतना रे जानिया पाई गोटे चेष्टा करुछंती।
एवं ये जो शब्दटी को आम शब्द गुड़िक आम व्यवहार करिसेंती ये शब्द गुड़िक परम प्रभु श्री अरविंदंकर सावित्री महाकाव्य रे से मां का संपर्क रे लिखिछंती ए फ्लेम ऑफ रेडिएंट हैप्पीनेस शी वाज बोर्न गोटे प्रज्वलित आह्लादर भितर जन्म नहीं एक अग्निशिखा सी ये जन्म ग्रहण करथिले ये आह्लाद भितर तांको सेई सत्ताटी आम पाई अपरिकल्पनीय सत्ताटी प्रज्वलित हो उठिथिला तार एक विशेष कारण थिला से सियोरली से जो शब्द व्यवहार करछंती सियोरली विल दैट फ्लेम सेट अर्थ ऑलराइट एलाइट अर्थात सियोरली शब्द जो लगी निश्चित भाव से ही अग्निशिखा से ही प्रज्वलित अग्निशिखा सेट अर्थ लाइट ये धरा को आलोकित करिवो मांकर केते केते शक्तिर कथा केते सामर्थ्यर कथा तांकर विभव गुड़िकर कथा तांको सृष्टिकारिणी शक्ति संपर्क रे केते कथा निजे श्री अरविंद बहु परिप्रेक्षी कहिचंती आमे निजे मध्य जानू मां को पाखरे थिला जोग शक्ति थिला अलौकिक महाशक्ति एवं आरोग्यकारिणी शक्ति विघ्न विनाशिनी शक्ति अभयदायिनी शक्ति से शुभदा से वरदा से ज्ञानदार शक्ति जदि कौनसी दिव्य सत्ता पाखरे एतिकी महाशक्ति ठूल होइथिबे जे निजे ऋतमयी जे निजे आनंदमयी जे विज्ञानमयी एवं जे निजे अतिमानस तुंग शिखर चूलर अभियात्री तांको आमे आम मानसिक चिंता और चेतन रे केते बेसी धरी परिबा केते बेसी बुझी परिबा ताही गोटे प्रश्नवाची ता सत्वे श्री अरविंदों आखिरे तांको महाप्रज्ञार अनुभव रे आमे मां को अनुभव करिया को चाहूं बारंबार श्री अरविंद लिखिछंती जे मां एइथिपई आह्लादिनी समस्त आनंदर महाआधार समस्त आनंदर महापाराबार सबु आनंदर से महाआकाश सबु आह्लादर से महारास सबु आनंदर से होछंती से भूमा विराट व्याप्ति प्रसारिणी महाशक्ति गोटे स्वर्ण सेतु एइथिपई जे से होछंती स्रष्टा तांको प्रकृति को तांकर संगुप्त शक्ति सृष्टिकारिणी शक्ति को से जेतेबेले क्रियाशील करती जेतेबेले ताकु सीए
ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହୁଏ ଆନନ୍ଦ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ନେଇଯାଏ, କାରଣ ସେଥିରେ ନୂତନତ୍ୱ ଥାଏ। ଏହି ନୂତନତ୍ୱକୁ ବହୁ ସମୟରେ ଆଣିପାରନ୍ତି ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରାଣ। ସିଏ ଖାଲି ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ଏଇ ଜୀବନ ଭଳି ଗୋଟିଏ ମହାନ ବିଭୂତି, ଜୀବନ ଭଳି ଏକ ମହାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ଅନୁଭବ ନେଇପାରିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯିଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ସଦା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ଆଲୋଡ଼ିତ ହେଉଛି, ଅନୁଭବକୁ ସାଉଁଟି ପାରୁଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ନବୀନ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ସେଇ ସଂଗୋପିତ ମହାରହସ୍ୟ। ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବିରାଟ ପ୍ରତିଭୁର, ତାଙ୍କ ବିରାଟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର, ତାଙ୍କ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଦର୍ଶନ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପରିପ୍ଳାବିତ ଜୀବନଧାରାର ଆନନ୍ଦମୟ ସେତୁ। ତାଙ୍କ ବିନା ଏହି ଜଗତରେ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିନା ଏହି ଜଗତରେ ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିନା ଏହି ଜଗତରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିନା ଏହି ଜଗତରେ ଆହ୍ଲାଦ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିନା ଏ ଜଗତରେ କିଛି ବି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଏ, ଯଦି ତାଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ବିନା, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର କଥା ଭାବନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଯେ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶକୁ, ପୋଡ଼ା ପାଉଁଶକୁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଏହି ବିଶାଳ ବସୁନ୍ଧରା, ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମଣ୍ଡଳ, ଏହି ବିରାଟ ଆକାଶର ଛାୟାପଥ, ସବୁକିଛି ଯାହାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଦୀପ୍ତିମାନ, ସବୁକିଛି ଯାହାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆହ୍ଲାଦିତ, ସବୁକିଛି ଯାହାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ, ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟୀ, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ, ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶାଶ୍ୱତମୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରାଭୂତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟୀ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯାଉ, ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଉ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭିତରକୁ ଯାଉ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଭିତରକୁ ଯାଉ, ଏ ସବୁର ଯେଉଁ ଶିଖର ଦିଶେ, ସେଇ ଶିଖର ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଆହ୍ଲାଦିନୀ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଜଗତର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପତ୍ର ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ, ଗୋଟେ ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛରେ, ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ଡେଣାରେ, ଗୋଟେ ମହୁମାଛିର ଶରୀରରେ, ଗୋଟେ ମାର ଲାବଣ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଦରଟିରେ ଆମେ ଯେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତରଙ୍ଗ, ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିଲ୍ଲୋଳ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେ ଭୁବନେ ଆନନ୍ଦର ହିଲ୍ଲୋଳ ବୋଲି ଜାଣୁ। କେବଳ
ଏଇ ଜଗତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଏଇ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଜଗତରେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନରେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋକରେ ଯିଏ ମହିମାମୟୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ। ତେଣୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆହ୍ଲାଦର କାରଣ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମଧୁମୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦର କାରଣ। ତେଣୁ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଆହ୍ଲାଦର ଯେଉଁ ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ନବୀନତ୍ୱ, ଯେଉଁ ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାଣ, ଯେଉଁ ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସୁନ୍ଦରତା ବା ଚତୁର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଲା ଅନୁଭବ। ଯଦି ଆମେ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆମ ଆଖିର ପଲକ ନଥାନ୍ତା, ଆମ ହୃଦୟର କିଛି ସ୍ପନ୍ଦନ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ କି? ଆନନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ କି? ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଏତେ ଆଉଟି ପଡୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନର ଏତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସଂଘାତ ସବୁ ସହୁଛୁ, ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଏତେ ଈର୍ଷା ଅସୂୟାର ବାଟ ଚାଲୁଛୁ, ଅସତ୍ୟ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେଉଛୁ, ଏ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବିଗ୍ରହ। ଆମ ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଚେତନା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅନୁଭବ ଅଛି। ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ ବିରାଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁଭବର ପଥରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକର ତୀବ୍ରତା ବି ରହିଛି, ସେ ଅନୁଭବ ଗୁଡ଼ିକର ମଧୁରତା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅନୁଭବକୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଦା ଶକ୍ତି ବଳରେ, ତାଙ୍କର ବରଦା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହିଲ୍ଲୋଳଟିକୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଷ୍ପ। ତାଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାର ବଡ଼ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ଏହି ବିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ସ୍ପର୍ଶ। ଦିନେ କିଛି ନଥିଲା, ଆକାଶରେ ଜ୍ୟୋତି, ଆକାଶରେ ଶବ୍ଦର ଉନ୍ମେଷ ହେଲା। ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ତାକୁ ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥ ଦେଇ ସେ ଜଡ଼ ତିଆରିଲେ। ଜଡ଼ ହେଉଛି ସେହି ଅତି ଚେତନାର ଅବତାର, ଯାହା ନିଶ୍ଚେତନା ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଚେତନାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କର ସେହି ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ସେଇ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ନିୟତ ସ୍ପର୍ଶର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁକମ୍ପା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିତ୍ୟ ନୂତନତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବର ଉନ୍ମେଷ ହେଇଛି, ଜଗତକୁ ଜୀବନ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆସିଛି, ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରୁ ଆସିଛି। ବିନା ଆନନ୍ଦରେ, ବିନା ଆହ୍ଲାଦରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବଟି ଉନ୍ମେଷ ଲାଭ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୋଗ କରୁଛି ସକାଳ, ସେ ଭୋଗ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେ ଭୋଗ କରୁଛି ସମୟ, ସେ ଭୋଗ କରୁଛି ଏ ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ଘଟଣା, ପ୍ରତି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଦ। ସେ ଆଲୋକ ନନ୍ଦିନୀ ଉଷାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ପ୍ଲାବିତ ଆଲୋକର ଲାବଣ୍ୟର ଲହରୀକୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛି
ଏହି ପ୍ଲାବିତ ଆଲୋକର ଲାବଣ୍ୟ ଲହରୀ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କରି ଆଲୋକ ନନ୍ଦିନୀ ଉଷାର ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମାଙ୍କର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶରତ କମନୀୟ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ମା ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁହାସମୟୀ, ସିଏ ମହିମାନ୍ବିତା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚେତନାରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ, ତାଙ୍କ ମହା ଆବିର୍ଭାବର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସ୍ପର୍ଶ ଆମେ ପାଉ, ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣ, ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ, ତା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର ପରିବେଶ, ଆଲୋକର ପରିବେଶ, ଜ୍ଞାନର ପରିବେଶ। ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ସିଓରଲି ୱିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ସେଟ୍ ଆର୍ଥ ଏଲାଇଟ୍। ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମ ଭଳି ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଅନନ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ମା ଏଇ ଦୁଇଟି ବୀଜ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୃଷ୍ଟିର ଅଫୁରନ୍ତ ରହସ୍ୟ, ଲୁଚି ରହିଛି ସକଳ ଜଗତର ଶାନ୍ତି, ସକଳ ଜଗତର ସୁଷମା, ସବୁ ଲୋକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ବେଦନା, ସଂହତି, ସଂଯୋଜନା, କ୍ଷମା, କରୁଣା, ଅନୁରାଗ, ଅନୁକମ୍ପା, ପ୍ରେମ, ପ୍ରେରଣା, ଏ ସବୁ କିଛି ଯେଭଳି ଏଇ ଦୁଇଟି ବୀଜ ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଖୁନ୍this ହେଇକି ରହିଛି, ଯୋଉଠି ଅନୁକମ୍ପା ଅଛି, ଯୋଉଠି କରୁଣା ଅଛି, ଯୋଉଠି ସୁଷମା ଅଛି, ଯୋଉଠି ସଂହତି ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସେଇଠି ଆଉ କିଛି ଆହ୍ଲାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି এই ଚିରନ୍ତନ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପରିପାଳିକା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଚିରନ୍ତନ ଧାରା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଧାରା, ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ, ଯାହା ଦିବ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଅଲୌକିକ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆହ୍ଲାଦର କାରଣ। ତେଣୁ ମା ଏହି ଆହ୍ଲାଦକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କର ଏହି ଆନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମହାନ ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ଜଗତଟିକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେହି ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଭଟିକୁ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜଗତର ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଅନ୍ନମୟ କୋଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷର ପଥ ଦେଇ, ତ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆହୁରି ସେ ପଥ ବି ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ନୁହେଁ, ସେ ଜାଣନ୍ତି ତାର ନିଗୁଡ଼ତା, ଦ ସିକ୍ରେଟ। ଆଉ କାରଣ ଇଏ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ଗୋଟେ ଜଗତରେ ଘଟୁଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଘଟୁଛି,
ଏବଂ ତାହା ବିକ୍ଷେପିତ ହେବାକୁ, ତାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେବାକୁ, ତାହା ଗୋଟେ ରୂପ ନେବାକୁ ହୁଏତ ସମୟ ଲାଗେ। ଆମ ଜଗତରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଆମ ଚେତନା ଯେତିକି ଧରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିରାଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ବିରାଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ବିରାଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବିରାଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପଥ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପରାଶକ୍ତିକୁ, ପରମ ଶକ୍ତିକୁ, ପରମେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଇ ଭୁବନ ମୋହିନୀ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ମା ଆମକୁ ପରିଚିତ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ସହିତ, ଯେ ସେ ବି ମାନବୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ବି ଆମ ଭଳି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ବି ମଣିଷ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସବୁ ଯାତନାକୁ ସହିପାରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତ ଜନନୀ, ମାନବ ମୁକ୍ତିର ମହାକାରଣ, ସେ ନିଜେ ପରମା, ସେ ନିଜେ ପ୍ରକୃତି, ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କର ଶରୀର, ପର୍ବତ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି, ନଦ ନଦୀ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରଶିରା, ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅବୟବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ପବନ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କର ତୁଣ୍ଡ, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଭୁବନ ଲୋକର ନିୟାମକ। ଏକଥାକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି, କେବଳ ବୁଝି ହେବ ଦୁଇଟି କାରଣରୁ, ସେହି ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର କରୁଣା କାରଣରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି କରୁଣାରେ ବଢ଼ି ଉଠୁଥିବା, ତାଙ୍କରି କରୁଣାରେ ବଢ଼ି ଉଠୁଥିବା, ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଆମ ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ବିକାଶରେ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର କରୁଣା ହେବ, ଆମ ଚେତନାର ଏକ ବିକାଶ ହେବ, ଆମ ଚେତନା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବ, ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବ, ଆମ ଚେତନା ବିଶ୍ୱାତୀତ ଚେତନାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଥିବ। ଆମେ ମଣିଷ ତାର ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତାକୁ, ସବୁ ଈର୍ଷା ଅସୂୟା, ସବୁ ପରଶ୍ରୀ କାତରତାଟାକୁ ଅତି ପଛରେ ପକାଇ ଆମେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ଚେତନାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା। ବିବିକ୍ତ ଚେତନା ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ, ଖଣ୍ଡିତ ଚେତନା ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ। ଆମେ ସେହି ପରମ ସତ୍ୟର ଏକ ପରମ ଏକତ୍ୱକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା। ଆମ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେଚନା ଶକ୍ତି, ମନନ ଶକ୍ତି, ଆସ୍ପୃହା ଏସବୁ ଅନ୍ତରର ପ୍ରକାଶ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ମାନବିକତା ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରେ ଦେବତ୍ୱ ସାକାର ରୂପ ନେଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଦେବତ୍ୱର ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଶୁଭଦା ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, ମାଙ୍କର ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟୀ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଶୁଭଦା ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭ ପାଇଁ ଏହି ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାଶକ୍ତିର ଆମେ ହେଉଛୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ, ଆମେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ବୁଝୁଥିବା, ଯେତେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣୁଥିବା, ଯେତେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା, ସେତେ ବେଶୀ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଜୀବନକୁ, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ, ବିଶ୍ୱକୁ, ଆମ ଚାରିକଡ଼େ ଥିବା ତାଙ୍କ ଗଢ଼ା ସଂସାରକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବା। ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମଗ୍ର ସୌର ଜଗତରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିବା
ସୌର ଶକ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କ ରୁଦ୍ର ରୂପ। ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ପାଇବେ ଦେଖିବେ ସେ ଫୁଲର ବାସନା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଅମୃତମୟୀ, ବେଦର ଅମୃତମୟୀ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ହିଲିଂ ପାୱାର, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ରୋଗ ନିବାରକ ଶକ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଧାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଲୋକମୟ ଲାବଣ୍ୟର ମହାଲହରୀ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ସେ ମାଙ୍କୁ ସେହି ରୂପରେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ସେ କହୁଥିଲେ ଏ ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ସି ଅନ୍ ଏ ଭଏସଲେସ୍ ହେଭେନ୍, ଗୋଟେ ନିଶବ୍ଦ ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ନୀରବ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମହାନତା। ଏହି ପରମେଶ୍ୱରୀ ଯିଏ ପରମ ପ୍ରକୃତି, ଯିଏ ଆନନ୍ଦର ମହାକାରଣ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢ଼ୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ ପଛେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫୋର୍ସ, ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସେସ୍, ଏବଂ ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଅଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇମ୍ପଲ୍ସେସ୍, ତାର ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି ତିଆରି କରାଯିବ, ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଥିଓରି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଏ ସମସ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଆମରି ସ୍ନେହମୟୀ, ଆମରି କରୁଣାମୟୀ, କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ମଧୁମୟୀ, ଶକ୍ତିମୟୀ, ଦୀପ୍ତିମୟୀ, ଜ୍ୱାଳାମୟୀ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ, କନକମୟୀ, ସୌଭାଗ୍ୟମୟୀ, ବିଭାସମୟୀ, ବିଜ୍ଞାନମୟୀ, ପ୍ରଜ୍ଞାନମୟୀ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଯେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମହାଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଏହି ଆଶ୍ରମର ମା? ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ନିଜେ ନିଜର ସକଳ ଦୁଃଖ, ନିଜର ସକଳ ତାପ, ନିଜର ସକଳ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଅମୃତର ଧାରା ଭଳି, ସେ ଥିଲେ ମା। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ମା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଗଡ୍ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ସେ ଆସନ୍ତି। ସେ ଆସିକି ଆମ ନିସଙ୍ଗ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ପୃଥିବୀର ଉପଶମକାରିଣୀ ମା ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେଇ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନାର ସ୍ୱସ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। କିଭଳି ସେ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି, ସେ କିଭଳି ଆମ ପ୍ରେରଣା ଛନ୍ଦ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ସେ କିଭଳି ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ କିଭଳି ଚେତନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ସେ କିଭଳି ଜ୍ଞାନମୟୀ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ଯେତେ ଅପଶକ୍ତି ଅଛି ଆମ ଚାରିକଡ଼େ, ସେ ସବୁ ଅପଶକ୍ତିର ସେ କିପରି ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମା ନିଜେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିଲେ, ତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଇଭିନ୍ ବିଫୋର୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ବର୍ନ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମାଇ ବଡି ୱାଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ବାଇ ମହା ସରସ୍ୱତୀ।
मो शरीर को महासरस्वती तैयारी करथिले my body is prepared from all the elements of the various aspects of supreme mother तेणु से परमा जननींकर बहु उपादान नहीं तांको शरीर तैयारी हिथिला एवं से पतित पापनी गंगा भड़ी गोटे ज्योतिष्मात जाह्नवीर धारा परी ये जगत को अमृतत्वर मंदाकिनी आनी जो स्वप्न मनीष देखु नथिला से स्वप्न को आमको देखी से साधना करिसंती मरणशील पृथ्वी पाई से होचंती आह्लादर संजीवनी धारा यही अंधकार पृथ्वी पाई से होचंती ज्वलमान अग्नि तांकर ऋतायनी अनंत रूपिणी प्रीति दया धैर्य शौर्य श्रद्धा ये सबुर मूर्तिमती रूप ये जगत रे से सृष्टि करिसंती तेणु माँ निजे होचंती दिव्य करुणार सर्वोत्तम अभिव्यक्ति द सुप्रीम रिविलेशन ऑफ डिवाइन ग्रेस कारण ये जगत रे जेते करुणा अछि जो कारुणिकतार शाश्वत निर्झर रही जो उत्स रही सबु स्नेह प्रेम श्रद्धा शांतिर से सबुर से होचंती अंतर्जात वेद से होचंती महार्णव परिविशाल से गोटे स्वर्ण लक्ष्मी परी आम समस्त को निरंतर प्रेरणा दौरान विश्वस्रष्टांकर संधान करने ज्ञानदा शक्ति बल जिते बेले पचरागला इते बेसी शक्ति इते बेसी सामर्थ्य जहाँ विश्वातीत जहाँ विश्वगत जहाँ व्यक्तिगत जो भली माँ बही श्री अरविंद लिखिछंती ये सबु सत्वे जहाँकर प्रकाश एते ऐश्वर्यमय पुणी जहाँ को श्री अरविंद महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती रूप से वर्णना करछंती ताले से कहीं मनीष रूप से आम बड़ी मनीष मान पाक आसी से तो तांको आनंदमयी धारार तांको करुणार सर्वश्रेष्ठ निदर्शन माँ तार उत्तर कहले मो मनीष भाव में तम पाख आसी नथिले तम माने कौन मो पाखक आसंत धूलिकणारे जदि धरित्रीर सामग्रिकता उद्भासित होता पुष्पटीर परागरण रे जदि व्योमर सामग्रिकता लुचि रही था हाथ मुठारे जदि असीम समय को सीमित करी होता तेबे आमे मां को कौन सही बाटरे सही भाषा रे सही भाव रे बुझी पारंते नहीं तेणु आमको पुष्पटीर पराग दी सी व्योमर सामग्रिकतार कथा कही धूलिकणा भितरे भूमार सामग्रिकतार कथा कही तेणु सी सबुर ऊर्ध्वे शाश्वतर एक महा अनुभव सबुर ऊर्ध्वे से होचंती शाश्वतर से आनंदमयी शक्ति सबुर ऊर्ध्वे से होचंती शाश्वतंकर से ही आह्लादिनी शक्ति आम ज्ञान बुद्धिर जीवंत प्रतिमूर्ति से आम भास्वर महाशक्तिर अधिकारिणी से कांतिमय माधुर्यमय समतार से विग्रह से राजेश्वरी से अंतरंग गभीर ज्ञान और निपुण पूर्णतार प्रतिमूर्ति तेणु आमे जेते बेले मां को स्मरण करूँ कहीं जदि पचारती आमे कौन पाऊ
आपण माने समस्ते जानती, समस्ते कथा अनुभव करिसंती। तांको स्मरण करिबा मात्रे आम मध्यरे शांति, आम भितरे श्रद्धा, धैर्य, प्रीति, सहन शक्ति, दया, ये सब गुणगर प्रकृतर एक धारा आम भितरे प्रवाह मान हुए। से होचंती सौम्या, से होचंती पीयूष। एवं जो पीयूषर कथा, अमृतर कथा आम कहूँ, खाद्यर स्वाद भितर से अछंती, फूलर गंध होइके अछंती, आकाशर सूक्ष्मता ही से अछंती। केवल आमे अनुभव करिबा खूब जरूरी। आमे किभली तांको अनुभव करि परिबा से संपर्क रे से तांगर वक्तव्य कहउचंती। जीवनर प्रत्येक परिस्थिति को स्पंदमान कर, सब भितर अनुभव नवाक चेष्टा कर। से अनुभव भितरे भगवानंकर संकल्प शक्ति को, परमेश्वरींकर उपस्थिति को अनुभव कर। ये जो निश्चेष्ट जड़भूमि ताको प्रचंड संघात रे तुम्हें चूर्णीभूत कर। समतार छंदरे ताको छंदी दियो। प्राण को महामंथन कर, आस्पुर्भावंत कर। प्रत्येक शिखर रे आमे आम संभावना को उन्मोचित करू, ताही चाहती माँ। तेणु मांकर सही आनंदमयी रूप, मांकर सही सत्यमयी रूप, मांकर सही चैतन्यमयी रूप से गोटे कथा को प्रकाशित करे, जहाँ सत्य ता आनंद, जहाँ चेतना ताही आनंद, जहाँ करुणा ताही आनंद, जहाँ सृष्टि ताही आनंद। सेई हिमज्ज्वला, सेई कनकज्ज्वला, सेई निसर्ग कुंजर माँ जो दिव्य झर, से होची शांतिर, आनंदर, प्रज्ञार, सूक्ष्मतार एवं सबुठु बड़ कथा आम जीवन बोधर। जो जीवन बोधर से होचंती सृष्टिकारिणी, से होचंती तार नियामक। से ही एई निसर्ग कुंजर मालिकाणी, से होचंती आम जीवन धारार, जीवन बोधर अनुराग संगीत, अनुराग भरा संगीत। तेणु मां को आमे जो भली भाव अनुभव करिबा, आम आनंदर परिमाण सही अनुसार बढ़ी जीव। तेणु सावित्री महाकाव्य रे जेतेबेले मांकर सौंदर्यर वर्णना होइछि, तांको साधनार वर्णना होइछि, बारंबार आमको एक कथा कह जाइछि, से होचंती कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिलाइट एंड ब्लिस। आनंद ओ वरदानर से होचंती एक वैशिष्ट्य, से होचंती तार सूत्रधर एवं तांको यूनिवर्सल मूवमेंट, तांकर जो विश्व धारा रही, से विश्व धाराटी होछि आनंद रे परिप्लावित, द डिलाइट ऑफ बिकमिंग। ये संभूति भितर आनंद रही, द डिलाइट ऑफ मैनिफेस्टेशन। एवं ये सृष्टि मध्य, ये प्रकाश मध्य, ये अभिव्यक्ति भितर आनंद रही। तेणु से आनंदमयी को आम एते पाखरे पाइछंती, केते परम करुणा रे से आम पाखक आसीछंती, आमको भल पाइछंती, आमको अपनार कर नहीं, आमको कोल को नहीं जाइछंती, आमको हाथ धरी
बाट चलिबा ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆମ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପଛକୁ ପୁଷ୍ପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପୃଥିବୀଟିକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବାର ଅନନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏଇଭଳି ଏକ ବିଶେଷ ଦିବସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ମା ସବୁକିଛି ପାଇଁ ତମ ନିକଟରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ ଏବଂ ମା ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆମେ ତମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ନପାରୁ ଏଠାରେ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଠି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଇଠି ଗଗନ ପବନରେ ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଧାର କରି ଏହି ପଥ ଚାଲିବା ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କୁ ନେଇ କୃତଜ୍ଞ ହେଉଥିବା ଏଇ ହେଉଛି ସାଧନାର ପଥ ଏଇ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ପଥ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ଭଗିନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ବକ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି